ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। हम मैले तुम ऊजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्ब कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर दिसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर दिसा। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक, मनुखता दे रहबर सांझी वालता दे पैगंबर। राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान। पवन गुरु जगत गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन गोद दा आनंद मान रहे सत संगी जनों। आप उपर सतगुरु जी की अपार कृपा महरमत हुई कि आप जी नूं गुरु की शरण गुरु की संगत नसीब हुई है। ते हजूर कहंदे नाम समावै भांडा होए, उंदे भांडे टिके ना कोई। इस सुरत दे भांडे नूं सिद्धा करन दी लोड़ है। उंदे भांडे कश ना समावै, सीधे अमृत परे निहार। इस शरीर की तुलना ना गुरबाणी दे विच एक थां नहीं, बेअंत थावां दे उपर भांडे नाल कीती है। शरीर की तुलना बर्तन दे नाल कीती है। आप कहोगे भी शरीर की तुलना बर्तन दे नाल क्यों कीती? भांडा धोए बैस धूप देवो, किते क्या क्या विसासा, इस भांडे का इतनक लागे ठनका। हुण शरीर की तुलना भांडे दे नाल, शरीर की तुलना बर्तन दे नाल क्यों कीती? इसलिए कीती भी जदों भी असी बर्तन नूं साफ करते हैं ना, सब तो पहला उहनूं विचों साफ करते हैं, फिर बाहरले पासे आउंदे हैं। भांडे नूं पहला अंदरों साफ किया जाता। मेरे वर्गा अणजान जदों भांडे नूं बाहरों साफ करके रख दिंदा, हरेक वेखण वाला अंदर झाकदा कहंदा अजे भांडा साफ नहीं होया। ते शरीर रूपी भांडे नूं असीं बाहरों साफ करी जाने, अंदरों साफ करन दा कदी यतन नहीं कीता। मेरे दाता जी ने इसलिए इस शरीर की भांडे दे नाल, शरीर की बर्तन दे नाल तुलना की भी बर्तन नूं पहला अंदरों साफ किया जाता, फिर बाहरों साफ किया जाता। पर इस शरीर नूं असीं बाहरों ते बड़े बॉडी वॉश ला ला के साफ करते हैं, पर मन मैला है। हजूर कहंदे मन मैला सब किश मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए। जे मन ही मैला ते हजूर कहंदे सब कुछ मैला। सूचे ए ना आखियन बहन जो पिंडा धोए, सूचे सही नानका जिन मन वसिया सोए। ये समा है भी जदों हरि परमात्मा ने मन दे विच वसना, वेखो वर्खा हो रही है, नाम दी वर्खा हो रही है। हुण वर्खा हो रही होवे ते जे बाहर भांडे नूं सिद्धा करके रखीए, हो सकदा वर्खा दा पानी उहदे च समा जावे। पर जे भांडा ही मूधा ते वर्खा जिन्नी मर्जी होई जावे, भांडे दे विच वर्खा दा एक कतरा भी नहीं समा सकदा। मैं कल भी कही सी, रहमते बारिश तो हुई लेकिन जामी काबिल ना थी, किते ओ गल साडे नाल ना हो जे। नाम दी वर्खा हो रही है, असी सारे ने सुरत जोड़नी है, क्योंकि शब्द ते सुरत दा मेल है। शब्द गुरु सुरत तुन चेला। सुरत नूं करो एकागर ते रज के एकाग्रता दी दात बख्शदे हुए गुरफतेह दी पाओ सांझ। सरबत संगत आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु सवारियो, आपां हुण तीसरे दीवान की हाजरी आप सरबत संगत नूं पता है भी आपां धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पुरब बड़ी श्रद्धा ते भावना सहित मना रहे हैं। ते अरदास दे उपरंत एक दोहरा पढ़िया जाता है, ज्ञानी ज्ञान सिंह दा, आग्या भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हुण आपां गुरु ग्रंथ साहिब नूं ते सारे मानते हैं, पर गुरु ग्रंथ साहिब दी नहीं मानते। फर्क है ना दोवां दे विच।
ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਖਾਨੂ। ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਨੋ ਤੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਾਉਣੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਨੋ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਏ? ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਖੈਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਾਇਆ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 10-10 ਗੋਲਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਭਲੇਖੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਾ ਨਾ ਰੱਖ ਦਿਆ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਕੇ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਰ ਪੈਸੇ ਖੁਣੋਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਜਬੂਰੀ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਂਜੇ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਮਾਂਜਣ ਲਈ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਗਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਮਰ ਏ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰਦੀ ਵੀ ਜਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੂੜਾ ਪੋਚਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਵੰਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈਏ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹ ਹੈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਸਮਝ ਲੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਐਬ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਐਬ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਔਗਣ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨੇਰਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ? ਕੀ ਸਰਾਧ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਨਾ ਦਿਨਾਂ ਸਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਨਾਂ ਵੱਖਰਾ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ, ਗਲ 'ਚ ਹਜੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ? ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ?
ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦਾਲਾਂ ਔਰ ਛੋਲੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਸੋਚ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੋਲੇ ਚੱਕੀ ਲਿਆਓ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕਉ ਮੁਆ ਸਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਨੌਵਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਖੁੱਲਣੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਔਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਵੀ ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਸੁਣੇ ਵੇਦ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਮਣ, ਇਹ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਾ ਵਿਖਾਈਏ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਣ ਭਗਤ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੋਵੇ ਸਰਵਣ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂਲਰ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਰਵਣ ਭਗਤ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਸਰਵਣ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ। ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਣੋ ਮਣੋ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਵੀਂ ਤੇ ਸਰਵਣ ਵਰਗਾ ਦਵੀਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪੁੱਤ ਦਵੀਂ, ਉਹ ਲਾਮੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਦਵੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਵਣ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਬੜੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨੇ ਤਨ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਦੀ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਕਾਰ ਦੀ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗੋਚਰੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਾਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਏ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ, ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਪੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਗੀ, ਬਾਪੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਮਸਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੈਟਲ ਏ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੋ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਚੁਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਭੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਭੋਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿਓ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਚਲੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਭੋਗ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭੋਗ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ, ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਰਸਗੁੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ, ਕਿਤੇ ਬਰਫੀ, ਕਿਤੇ ਪਕੌੜੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਭਲਿਆਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅਮਲੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ। ਵੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ, ਟਰਾਲੀ ਸਾਡੀ, ਰੇਤਾ ਸਾਡੀ 2 ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਨਸ਼ਾ 200 ਮੀਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਨਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਵੜਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿਆਂ ਉਰਾਂ ਆ, ਕਲਵੰਤ ਸਿਆਂ ਉਰਾਂ ਆ, ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਮਲੀ ਕੋਈ ਟੋਟਕਾ ਮਾਰ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਬਾਪੂ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਪੂ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੀਰ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕੜਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਐ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਸਾਡਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖਲਾਰਾ ਜਾ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਚਾਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾੜ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਜੂਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਆਪ ਹੀ ਮਾਂਜ ਲਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਂਜਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ।
ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਜੂਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਂਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਸਭ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਸ਼ਮਕ ਫੜ ਕੇ। ਸੇਵਾ ਸਭ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖੋ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਏ, ਕਰਨੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਈਰਖਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਗਤ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦਵੈਖ ਭਾਵਨਾ ਈਰਖਾ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਉਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵੈਖ ਭਾਵਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਗੋਚਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਛਕਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੋਵਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੇਕਣਾ ਲਾਇਆ, ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਚੋਵਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦਿਸੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੇਕਣਾ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਨ੍ਹਈਆ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਵੀ ਤੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 1.25 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੀਰ ਵੀ ਭਲਿਆ ਸੁਧਰ ਜਾ, ਬਾਜ ਆ ਜਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਤੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਕੰਨਪੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਈ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਘਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਿਆ, ਕਰੀ ਉਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਦਾਲਾਂ ਛੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀ ਲੰਗਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 70, ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ ਰੱਜ ਰੱਜ ਸਹੀ ਖਾਹੇ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਦੁੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਿਆਰੋ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਭੂਖਾ, ਤੂੰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੁੱਖਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਭੁੱਖ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨੇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਠੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਲਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਦੀ ਭਲਿਆ ਕੀਤਾ ਈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਨ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕੁਝ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਜੀਓ ਪਾਏ, ਜੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੰਦ ਦੀ ਦਾਤ, ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਸਰੀਰ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਸਰੀਰ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਬਿਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਨੋ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਡ ਚੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਦੋਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਨੋ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਸਰੀਰ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰ ਉਪਕਾਰ। ਮਾਂ ਦੇ ਰਕਤ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਮੂਰਤ ਸੂਰਤ ਕਰ ਉਪਕਾਰਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਹ ਮਿਲ ਕਾਰਜ ਊਪਜੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਲੋ 84 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜੂਨਾਂ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਏ? ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹਿਨਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਿਆਲ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ? ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜੀਆ, ਨਾਲ ਪੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਹੁਣ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਬ ਦਾंत न थे, जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए रोजी भी दे है। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੇਖੋ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨਮ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ ਮਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਦਾंत न थे तब दूध दिया, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੰਦ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਦਾਨ ਰੋਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਭੁੱਖ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦਿੱਤਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਓ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਭੁੱਖ ਪੈ ਜੇ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਕੋ ਛੱਡਦਾ ਥੋੜੀ ਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ। ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨੰਗਾ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨੰਗਾ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਖੋਜ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਭੁੱਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨੰਗਾ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨੰਗਾ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾ। ਖੋਜ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਵਿਆਹ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਣੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਵਾਏ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਆਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਬੀਬੀਆਂ ਵੇਖ ਲਏ ਸੀ ਹੋਰ ਸਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬੈੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਢੋਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਲੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨੇ? ਵੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੈੱਡਾਂ ਦੀਆਂ ਢੋਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨੰਗਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ। ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਧੋਲੀ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਲੀ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, 10-10 20-20 ਸੂਟ ਨੇ, 10-10 20-20 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਲੋੜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪ ਵਧਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਖੁਦ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਲੋੜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਪਾਵਾਂ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੱਪੜੇ ਦੇਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਜ। ਜੁੱਤੀਆਂ, ਚੱਪਲਾਂ, ਜੋੜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੇਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਪਾਵਾਂ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਖੁਦ ਵਧਾ ਲਈਆਂ, ਬਸ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਹਰੇਕ ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ, ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਰਹਾਓ ਦਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੰਗੂ ਘਿਓ ਹਮਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲੀਆਂ, ਆਟਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਦਾਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਣ ਚੰਗੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਏ ਸ਼ੇਰ ਮੰਗੂ ਚੂਨਾ ਪਾਉ ਘਿਓ ਸੰਗ ਲੂਨਾ। ਅਦ ਸ਼ੇਰ ਮੰਗੂ ਦਾਲੇ ਜੋ ਮੋਕੋ ਦੋਨੋਂ ਵਕਤ ਜਵਾਲੇ। ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾਲ, ਆਟਾ, ਘਿਓ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਦਾ। ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਣਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇਹੁਰੀ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। 2 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗੋਚਰੀ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਾਉਂਦਾ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰਜਾਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਤਲਾਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਖੇਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰਾਣਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਛਤਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੰਬਲ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਲ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਫਕੀਰ ਵੱਲ ਭੁਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫੜ ਆਪਣਾ ਕੰਬਲ, ਰਾਤੀ ਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 50 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ
ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ? ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਚ ਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ? ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੰਬਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਝਾੜ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ ਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖੇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੋਂ ਛਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ 10 ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ 10 ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਸੂਟ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਏ। ਅਸੀਂ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ 10 ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਸ ਲੋੜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਧਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਠੀ ਕਾਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਮਾੜੀ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਦਰਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਵਿਖਾਈ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਢਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਚੜਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਬੜਾ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਆ ਕੇ? ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਨਹੀਂ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਸਿੰਪਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਬਹੁਤਾ ਜੋੜ ਨਾ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਨਿਭੀਏ। ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਖਾਣਾ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਸੌਣਾ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚੇਤੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਚੇਤੇ ਆ, ਭੱਜੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਸੌਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਬਚਦਾ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ। ਬਚਿਆ ਕੁਝ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, 30 40 50 ਸਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੌਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ 20-10 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਬਚਿਆ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਕਸਦ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੋਹਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਆਇਓ ਸੁਣ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲੱਗੇ ਅਣ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤਲੇ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ ਕੱਟ ਜੋ ਪਾਣੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਮੌਤ ਵੱਲ। ਨਰੋਲ ਸੱਚ, ਜੋ ਦਿਨ ਆਵੈ ਸੋ ਦਿਨ ਜਾਹੀ, ਕਰਨਾ ਕੂਚ ਰਹਿਣ ਥਿਰ ਨਾਹੀ। ਸੰਗ ਚਲਤਾ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚਲਨਾ, ਦੂਰ ਗਵਨ ਸਿਰੀ ਉੱਪਰ ਮਰਨਾ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਸੱਚ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਲੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ। ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਰਾਹ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਭਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਸ ਜੋਗਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਰੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਏ? ਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
मैं पुछना चाहना भी उदों बाद प्रकाश होया नहीं? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਏ। ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ? ਕਈ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਛੱਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2 ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ, 3 3 6 4 ਢਾਡੀ, 6 4 10, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ 11, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ 12। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਚੌਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਬਾਹਰੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਲਾਂਗਰੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ 5-10 ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਪੜ੍ਹ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਸਿੰਘ ਕਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਨੂੰ, ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਰਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਵੈਖ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ, ਹੋਰ ਕਾਦੇ? ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਂਚੀਆਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੀ? ਇੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਟੈਕ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਕਵਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਲਾਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਉਹ ਲਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜ ਗਈ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਿਫਟ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਤਰਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਤਰਦਿਆਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਈਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲਿਫਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਮੀਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ 200 ਮੀਲ ਚਲਾ, 2000 ਮੀਲ ਚਲਾ, 2 ਲੱਖ ਮੀਲ ਚਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਲੈਂਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਲੇਜ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕਟਰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਬਿੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਓ ਆਕਸੀਜਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬੜੀ ਜੇ, 2-3 ਦਿਨਾਂ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹਰੇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਬਦ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੋਲੀ ਮੋੜ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿੱਠੜਾ, ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਿੱਠੜਾ, ਪਰ ਕਰਨੋਂ ਕਿਉਂ ਝਕੀਏ, ਦਾਤ ਮਿੱਤੀ ਦੇਹ ਦਾਤੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੇਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਦੇਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੱਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਥਕੀਏ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਨਾ ਥੱਕੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਥਕੀਏ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਚਾਅ ਚੜਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਏਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ, ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਰਤ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਆਉਂਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਫਲਾਉਣ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਇਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਸਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਅਧੂਰੀਆਂ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਸਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾ ਅਧੂਰੀਆਂ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਰਦਾਸ ਉਹੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖਣ ਛਾ ਲਵਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ, ਬੇੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬੇੜਾ ਹਰੇਕ ਦਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਪਰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਰਦਾਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖਣ ਛਾ ਲਵਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਬੇੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਵੇਖਦੀ ਫਕੀਰੀ ਬਾਣਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ਏ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਜਾ ਢਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਬੇ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਹਲੜ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਲ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਬੇਬੇ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਤਾਈਓ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲਿਆਈ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਤੁਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਰੋਟੀ ਸਾਧੂ ਤੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਖਾ ਰੋਟੀ ਸਾਧੂ ਤੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਮਾਲ ਕਿਉਂ ਜਨਾਇਆ, ਭਰ ਪੇਟ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੱਛ ਦਾੜੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਤੁਰ ਲਗਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਬਾਪੂ ਥੋੜਾ ਕੱਬੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ?
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਈਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ। ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸਾਈਂ ਰੰਗੇ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸਾਈਂ ਰੰਗੇ। ਜਦ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧਰਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਉਸਤਤ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਉ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਵਾਂਗੂ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਸਾਈਂ ਰੰਗੇ, ਜਦ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਧਰਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹਿਓਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਛੱਡਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਮੀਲ ਆ ਗਿਆ ਮਗਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂਕੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਜੀ ਦੇ ਜੰਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੌਂਕੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਤੂੰ ਮੰਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਈਏ, ਖੋਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਭੌਂਕੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਤੂੰ ਮੰਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧ, 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਪਿੱਛੇ ਭੌਂਕੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਤੂੰ ਮੰਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਖਾਵੇਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰ। ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ 1 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਫਰੈਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤਾਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਾਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਕੱਲਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਾਜੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਥਕ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਪੈਟ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਮਾਲਕਾ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਕੂਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਂਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਔਰ ਦਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਜ ਆਉਂਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਫਲਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਬਸ ਇਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਥੱਕੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਥੱਕੀਏ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੰਗਤ ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਏ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੰਤ ਖਿਮਾ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।